یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ جتنی بھی تعمیریں ہیں جن پر اتراتے پھرتے ہو، سب پرخوں کی جاگیریں ہیں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم، اس سے پہلے پرگیا مصرا کی اس ٹویٹ کو سنیے۔ نکمی سرکار پیپر لیک ہونے سے نہیں بچا پاتی ہے، ٹرین پلٹنے سے نہیں بچا پاتی ہے، ہوائی اڈے گرنے سے نہیں بچا پاتی ہے، ناگرکوں کو مہنگائی سے نہیں بچا پاتی ہے، بھکتوں کو آتنکی حملوں سے نہیں بچا پاتی ہے، ناگرکوں کو مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ، اپرادھ، ٹھگی سے نہیں بچا پاتی ہے، لیکن مسلم ڈھابوں سے بچا رہی ہے۔ آئیے دوستو سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ جتنی بھی تعمیریں ہیں جن پر اتراتے پھرتے ہو، سب پرخوں کی جاگیریں ہیں۔ جب مانگا وطن نے خون بدن کا، سارا لہو نچوڑ دیا۔ اگلے مصرے پہ ایک شخص کی محبت مجھے چاہیے۔ جب مانگا وطن نے خون بدن کا، سارا لہو نچوڑ دیا، لیکن اتہاس نے لا کر کے کس موڑ پہ مجھ کو چھوڑ دیا، لیکن اتہاس نے لا کر کے کس موڑ پہ مجھ کو چھوڑ دیا۔ اجمیر سے مالیگاؤں تلک، اجمیر سے مالیگاؤں تلک وہی نام بھر کر آتے ہیں، افسوس مگر آتنک کے ہر الزام۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ دوستوں مجبوری یہ ہے، یا تو مشاعرہ نہیں ایک پتھر سے، آپ کھڑے ہوئے بولنے کے لیے تو پیچھے سے ایک آواز آئی تھی کہ آواز نہیں سنائی پڑ رہی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ممبئی میں بولتے ہیں اور پورا ہندوستان سنتا ہے اور یہیں پہ آواز نہیں سنائی پڑ رہی۔ بڑا عجیب لگا تھا مجھے۔ اور آپ کبھی کہہ رہے تھے ابو اعظم بھائی کی لائٹ ادھر نہیں پڑ رہی، تو میں سوچ رہا تھا یہ لوگ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، اس میں زیادہ تر اتر پردیش کے لوگ ہیں اور ان کو اندھیرے میں رہنے کی عادت ہے، تو کوئی بڑی دقت بھی نہیں ہے، یہ بیٹھے بھی رہیں گے، یہ بہت پیارے لوگ ہیں۔ میں پڑھتا ہوں دوستو ایک بہت چھوٹی سی بات کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، 13 راکشس کھڑے ہوتے ہیں اس دیش کی ایک بہت بڑی عدالت میں جسے سدن کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیری پورا دیش دیکھتا ہے۔ پارٹی گت مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ بولتے ہیں، کچھ کمینے نہیں بولتے ہیں۔ میں بس ایک نظم پڑھ رہا ہوں، سنیں گا کہ انسان نہیں ایک پتھر سے، اس نفرت والے رہبر۔ اگلے قافیے کی داد چاہیے مجھے۔ انسان نہیں ایک پتھر سے، اس نفرت والے رہبر سے، ہم کو کچھ باتیں کہنی ہیں اس مہاراشٹرین ہٹلر سے۔ واہ، بہت کمزور تالیاں ہیں، رات کے 12 بج رہے ہیں اور تالیاں اتنی تیز ہونی چاہیے کہ اپنے اے سی کمرے میں سوئے ہوئے ان لوگوں تک آوازیں جانی چاہیے، بھلے یہ ہال میں ہے لیکن اس ہال کی آواز ہر حال میں جانا چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں، سننا۔ انسان نہیں ایک پتھر سے، اس نفرت والے رہبر سے، ہم کو کچھ باتیں کہنی ہیں اس مہاراشٹرین ہٹلر سے۔ ہندی اردو دو بہنیں ہیں، آپ کا شور اٹھے، ہندی اردو دو بہنیں ہیں اور دونوں نے للکارا ہے، مہاراشٹر تمہارا ہوگا لیکن پورا راشٹر ہمارا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ ہندی اردو دو بہنیں ہیں اور دونوں نے للکارا ہے، مہاراشٹر تمہارا ہوگا لیکن پورا راشٹر ہمارا ہے۔ بہت اچھے، پورا راشٹر ہمارا ہے۔
कि ठाक आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद आसार क़यामत और फितना दज्जाल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। हम सब अल्लाह के बंदे हैं। उसने हमें अपनी बंदगी और खिदमत दीन के लिए पैदा किया है। वो हमसे चाहता है कि उसके भेजे हुए नेक बंदे जो कुछ लेकर आए उस पर हमारा ईमान हो और दिल से यकीन हो। दिल में जिन बातों को यकीन से जमा लेने से आमाल वजूद में आते हैं, उन्हीं यकीन बातों को ईमान और अकीदा कहा जाता है। इस्लाम के बुनियादी अकायद में से तौहीद और रिसालत और दीगर अहम उमूर के साथ साथ उमूर आखिरत का यकीन भी है, जिनमें क़यामत और कुर्ब क़यामत की अहम अलामात भी शामिल हैं। दज्जाल, जिसकी फितना अंगेजियों से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पनाह मांगी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान पर उससे पनाह मांगने के अल्फाज थे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को भी तालीम दी है, वो इससे बचने की दुआ करती रहे और उसकी चालबाजियों के तमाम रास्तों से रोका है। वो कोई अफसाना नहीं, हकीकत है, जिसके वजूद और इस्लामी अक़ीदे का हिस्सा होने पर हम सेर हासिल बहस करेंगे और इन सवालात के जवाबात साथ साथ देते रहेंगे जो मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने उठाकर मुसलमानों के इस अहम अक़ीदे को कमज़ोर करने की कोशिश की है। हमने अपनी इस काविश को उसूल दीन मतीन के बयान के साथ शुरू किया है, क्योंकि हर मुसलमान का फ़र्ज़ मनसबी है कि अक़ीदा तौहीद और रिसालत को सही माना व मफ़हूम के साथ अपनाए रहे। नीज़ ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से मुताल्लिक़ इस्लामी तालीमात सीखे और अपनी ज़िंदगी को इस निज़ाम इलाही के मुताबिक गुजारे, दूसरों को इसकी दावत दे और इस निज़ाम के अमली क़याम और गलबा के लिए इनफ़िरादी व इज्तिमाई कोशिश करता रहे। तफ़हीम दीन इस्लाम के उसूल व ज़वाबित के बयान के इस सिलसिले में हमने अपने मादर इल्मी मदीना मुनव्वरा की अज़ीम यूनिवर्सिटी के फ़ाज़िल और अज़ीम मुसन्निफ़ डॉक्टर मोहम्मद इलियास फैसल की किताब से चंद उसूली बातें की हैं, क्योंकि हमने अपने तमाम दावों अक़ीदा महदी, ख़ुरूज दज्जाल, नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम को साबित करने के लिए उन्हीं उसूलों को सामने रखा है। इसलिए पहले उनकी कदर तफ़सील लिखी जा रही है। वो लिखते हैं, यहाँ ये सवाल उभरता है कि मुसलमान की ये पूरी ज़िंदगी किन उसूलों की पाबंद हो। इस सिलसिला में कुरान करीम की यह आयत करीमा हमारी रहनुमाई करती है, जिनका तर्जमा है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की, और अपने में से अहले इख्तियार की इताअत करो। फिर अगर तुम में बाहम इख्तिलाफ हो जाए किसी चीज़ में तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा लिया करो। अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो, यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज से भी खुशतर है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल IR मुशायरा मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।